لوگ شوق سے لے رہے ہیں، دے ہی رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا بہتر طریقہ ابھی موجود ہے۔ گوگل سے آپ پوچھیں گے سب سے بہتر انسان دنیا کا کیا ہے، تو پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے۔ وہی مانتے ہیں اس بات کو کہ محمد جیسا کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا نہ آ سکتا ہے، تو ان کا پیغام کتنا اچھا ہوگا، ان کی باتیں کتنی اچھی ہوگی، ان کا کلام کتنا اچھا ہوگا، اور ان کی زندگی کتنی اچھی ہوگی، اور اس نبی کا طریقہ کتنا اچھا ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی باتیں ہوں یا جو 5 ارکان ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، توحید، ہر ایک کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتلا دیا۔ احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، کلام اللہ کے ذریعے سے ساری چیزیں ہم تک پہنچ گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے، ہر ایک نے اپنے مشن کو لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ اب کوئی نبی آنے والا تو نہیں ہے، نہ کوئی کتاب آئے گی، نبی کا سلسلہ بند ہو چکا، کتابیں بھی جو آسمانی کتاب آخری شکل قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کیا گیا، سارے احکامات اس کے اندر موجود۔ اگر قرآن تو ایک متن ہے، جو بات ہمیں اس کے اندر سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کی تشریح جناب محمد رسول اللہ کی مبارکہ زندگی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہتر طریقہ ہم انسانوں کے لیے عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم انسان آج بھی جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے لگے اور آپ کے بتائی ہوئی جو بات حق اور سچ ہے ہمارا عمل اس پہ ہو جائے، تو دوستو آج ہم بھی ایسے مسلمان بن سکتے ہیں کہ 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صرف آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان میں پختہ ہو جائیں۔ رات کے اندھیری ہو، دن کے اجالے ہو، بارش کا موسم ہو یا ٹھنڈی کا موسم ہو، ہم اللہ کے حق کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ کا حق پورا ہوگا، اللہ کے ساتھ ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے، تو پھر کیا ہے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ ہر مصیبت میں، ہر وقت، ہما وقت کیا ہے، ہم سے تو پیار کرتے ہیں، اتنی پیار کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی ماں اپنے اولاد سے محبت کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان ماؤں جیسی 70 ماؤں سے بڑھ کر کے بھی میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، ان سے محبتیں کرتا ہوں۔ میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندے مومن
मुशरिक के सामने ज़लील हो, रुसवा हो, बेइज्जत हो, कभी भी नहीं चाहता। लेकिन आज हम अपने अमल, गलत अमल की वजह से आज हम परेशान हैं। ये शादी की मजलिस है और ये शादी की महफिल है। दोस्तों, जब हम शादी की बात करते हैं तो ये भी तरीका अपने सामने मौजूद। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कमी थी? अल्लाह ने क्या कह दिया, ऐ नबी आप कहें तो ये पहाड़ियां हैं, सोने का पहाड़ बना दे। क्या है? सोने का पहाड़ बना दे। ऐ नबी आप जितना चाहे खर्च करें। लेकिन अल्लाह के नबी ने हम सब पे शफकत की कि आने वाली उम्मत मुश्किलात के अंदर तकलीफें क्या ना उठाएं और अपने आप को ये मलाल महसूस ना करे कि मेरे पास माल नहीं, दौलत नहीं। अगर मेरे पास माल और दौलत होती तो मैं भी क्या अपने बच्चियों के शादी के मौके से इस तरीके से खर्च करता। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दीन को आगे रखे और दीन को क्या, दुनिया को पीछे छोड़े। आज हम क्या करते हैं? शादी के मौके से लोग ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। बताएं, आपको अल्लाह ने पैदा किया, आपने तवारीख के जरिए से और आपने तवारीख के ताल्लुक से ये बात सुनी होगी कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी मेहनत की कमाई खाए। लेकिन आज क्या होता है? बच्चों को तालीम दे दी जाती है, बच्चे इस लायक हो जाते हैं जो हदीस मुबारका के ताल्लुक से अगर बच्चे हाकिम हो जाए, बच्चियां बालिगा हो जाए तो उनकी मुनासिब क्या निकाह कर देनी चाहिए, जो असल तरीका है। आज हम आप देखते हैं तो सही वक्त पे निकाह न होने की वजह से भी बुराइयां बढ़ रही हैं। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए ताकि हम सब अपने बच्ची या बच्चों का निकाह जो असल उम्र है, असल तरीका है, उस उम्र पे अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक क्या है बुराइयां कम हो सकती हैं। दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि लोग ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी मेहनत से कमाए और खाए। ये क्या है कि जिस तरीके से जानवरों की बिक्री की जाती है और उसका बोल लगता है, उस तरीके से लोग आज अपने बच्चों को बेच रहे हैं। यानी कि बच्ची इतना घटिया हो गई मुआशरे के अंदर कि माँ बाप उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी इज्जत की, उनकी इस्मत की हिफाजत करें, और जब इस लायक हो जाए कि अब निकाह किया जाए तो अब क्या है, आप जहेज दीजिए, गाड़ी दीजिए, पैसे दीजिए, जो बारात की शक्ल में आएंगे उनका क्या है, उनके मुताबिक खाने का इंतजाम कीजिए। क्या शरीयत में ये चीज है? शरीयत से तो हम दूर हो गए, नबी से हम दूर हो गए, कुरान से हम दूर हो गए, नबी का तरीका हमसे छूट गया। क्या किसी सहाबा ने अपनी बच्ची का निकाह किया या बच्चों का निकाह किया तो क्या उन्होंने लिया या दिया? फिर ये बुराइयां, इसकी बीज किसने बोई? हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। आज भी हम जो काम करें नीयत को दुरुस्त करें और इस दिन को
اللہ کی طرف کیا جھکا دیں اور ہر غم میں اللہ کا نام لے، اور اگر کوئی نعمتیں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور کیا ہم اللہ کے لیے ہو جائیں، اللہ ہمارا کام بنا دیں گے۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا، ماحول خراب ہو گیا۔ دوستو، ایسا نہیں ہے۔ ماحول کو کسی نے کیا اپنے سے بنانا اور بگاڑنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ کیا خراب ہو گیا، غلط ہے۔ زمانہ تو اللہ ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس لیے یہ لفظ نہیں بولنی چاہیے کہ زمانہ بگڑ گیا، خراب ہو گیا۔ نہیں، انسان خراب ہو گئے۔ آم پھل آم ہی دے رہا، جامن جامن ہی دے رہا، لیچی کے اندر لیچی کا پھل ہے۔ یہ انسان بگڑ گئے، انسان کا کرتوت خراب ہو گیا، انسان کا ماحول بگڑ گیا، اور معاشرتی زندگی ایک حیوانیت والی زندگی ہو گئی۔ جو آج ہم کسی بچی کے یہاں پیغام بھیجتے ہیں تو اس طریقے سے ان بچی والوں کو ذلیل کرتے ہیں اور اتنی بے عزتی کرتے ہیں کہ آج جن کو اللہ نے ایک سے زیادہ لڑکیاں عطا فرمائی، آج وہ مجبور ہے کہ میرے پاس اتنے چیزیں نہیں، اتنے انتظامات کرنے کے لیے رقم نہیں، میں کیا کروں؟ آج وہ لڑکیاں اپنی من سے نکاح کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ برائی ہم آپ دو رہے ہیں دوستو، اس لیے اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کی صحت کے لیے دعائیں کریں۔ ہم آپ نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما۔ دعا میں سب سے بہتر دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہمیں بھلائی نصیب فرما۔ اگر یہ دولت آج ہمیں مل جائے تو ساری دولتیں بیکار ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اللہ سے مانگے تو کیا ہے؟ صحت مانگے، عافیت والی زندگی مانگے، ایمان کی حفاظت کی کیا ہے؟ ہم اللہ سے دعائیں کریں، پھر کیا ہے؟ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، پھر اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں گے۔ گھروں کے اندر زکوٰۃ زندہ ہو جائے گا، نماز زندہ ہو جائے گی، قرآن زندہ ہو جائے گا، تلاوتیں زندہ ہو جائیں گی، معاشرتی زندگی اسلامی زندگی ہو جائے گی، پھر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت گھروں کے اندر اترے گی، پھر ہم کیا ہے؟ تمام پریشانیوں سے جو گھرے ہوئے ہیں اس سے نکل جائیں گے۔ اس لیے دوستو، شادی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ نے جنت کے اندر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تھے، لیکن ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک جو انسان کی ضروریات ہوتی ہے اور انسانوں کے لیے دل بہلانے کے لیے، دل لگی کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا محسوس کیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی شکل میں کیا ہے؟ آپ بنا کر کے، سوار کر کے، ہر ایک صفت اور ہر ایک خصلت جو عورتوں کے اندر ہوتی ہے، تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پیوست حضرت حوا علیہ السلام کو جنت کے اندر بیٹھا دیا گیا کہ لو یہ تمہارے ہم سفر ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے کہا اے آدم رک جاؤ، اے آدم رک جاؤ، بغیر نکاح کے تمہارے لیے جائز نہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہاں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرمایا میں اس کا انتظام کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت خطبہ پڑھے اور کیا ہے؟ فرشتے گواہ رہے، اور اس طریقے سے فرشتوں کی گواہی
हुई और उनकी मौजूदगी में सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हो गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये मेहर की अदायगी ये कहाँ से होगी? तो अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये निकाह का ताल्लुक जन्नत से कोई नई बात नहीं है। हम सब दुनिया के अंदर आ करके गलत रस्म रिवाज के अंदर चले गए दोस्तों, जो शादी की शक्ल ही बदल गई, इसकी हैयत बदल गई। खुतबा मसनूना के अलावा जो इमाम साहब खुतबा देते हैं मजलिस के अंदर, या लड़की के पास जाकर के उनसे इजाजत लेते हैं, इन दो चीज के अलावा कोई हकीकत में नहीं है। सारी चीज अपनी बनाई हुई है। बरकतें कहाँ से आएंगी? रहमतें कहाँ से आएंगी? औलाद पैदा होगा तो कैसा होगा? अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग अल्लाह वाले गुजरे, अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, वक्त तो बहुत कम है लेकिन मुख्तसर। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह एक दरिया के किनारे से गुजर रहे थे, तो गुजरने के बाद देखे कि एक नदी से एक सेब बह रहा है। गौर से सुनिएगा तब बात समझ में आएगी। वो क्या है, उठा करके भूख लगी थी, खा लिए। खाने के बाद क्या अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह को ये एहसास हुआ कि ये सेब का कोई मालिक तो जरूर होगा। मैंने उससे पूछा नहीं, इजाजत नहीं ली, और मैंने उनसे बिहार पूछे हुए खा लिया, क्या होगा? क्या होगा? उन्होंने इरादा किया कि चलो जो बागबान होंगे उन तक पहुंचा जाए और उनसे पूछा जाए और कहा जाए कि देखो, आपके इस बागीचे से सेब बहकर के जा रहा था, भूख तेज की लगी थी, मैं आपसे बिहार इजाजत लिए खा लिया, आप माफ कर दीजिए। चुनांचे इस इरादे से वो गए। जाने के बाद बागीचा तक पहुंचे, उनसे सारी बातें हुई। उन्होंने सोचा, बागीचे वाले ने सोचा कि लगता है कोई अल्लाह वाले हैं, एक सेब खा ले और इसके लिए ये मुझसे माफी और तलाफी के लिए आए। न जाने मेरा कितना सेब बह करके कितने लोग खा लिए, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन एक सेब जो बह करके जा रहा हो और वो खा लिए और मुझसे आ रहे हैं इजाजत तलब करने के लिए और माफी और तलाफी चाहने के लिए, ठीक है मैं इससे क्या इसका इम्तिहान लूंगा। चुनांचे उसने शर्त रखी कि ऐसा कि एक साल इस बागीचे की सिंचाई करो, पानी डालो। तो अल्लाह वाले अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह इसी गरज से तो गए कि हमें क्या है, मैंने जो बगैर इजाजत खा ली है, दुनिया के अंदर अगर क्या है मामला खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है आखिरत के लिहाज से। चुनांचे पूरे एक साल हो गए, बागीचे की सिंचाई कर लिए। साल मुकम्मल होने के बाद फिर गए कि माफ कर दीजिए। बोले नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, 2 साल और करो। 2 साल भी किए, फिर आ रहे हैं मुख्तसर कलाम। अब वो क्या शर्त लगा रहे हैं कि मेरी एक बेटी है, और से सुनिएगा, मेरी एक बेटी है जो आंख की अंधी है, हाथ की लुल्ही है, पांव की लिंगड़ी है, जबान की गूंगी है, कान की बहरी है। अब क्या है, उससे तुझको निकाह करना है। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह सोचे कि 2 साल या 1 साल बागीचे की सिंचाई करना आसान, आंख की अंधी है, जबान की गूंगी है, कान की बहरी है, हाथ की लूली है, पांव की लिंगड़ी है, ये तो मुसीबत ही मुसीबत है। क्या होगा, क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। आप फौरन दिनों के अंदर इरादा किए कि आखिरत के अजाब के मुकाबले में ये जो अमल है बहुत हल्का है, बहुत मुख्तसर है, छोटा है, वो अल्लाह वाले कबूल कर लिए। कबूल करने के बाद निकाह किया गया। जो इस्लामी तरीका है, घरों के अंदर जाए लड़का तो सलाम करे, फिर जो अमल है, जो सुन्नत है,
اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے اس طریقے سے پھر عمل کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد اندر سے کیا جواب آتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوراً اپنے پاؤں کو پیچھے کر دیتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ مجھ سے تو کہا گیا کہ زبان کی گونگی ہے، لیکن یہ تو صحیح سلامت ہے، یہ صحیح سلامت ہے، لگتا ہے کہ یہ کوئی دوسری دلہن ہے جس سے میرا نکاح کیا گیا، وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو تو آزمائش میں ڈالا گیا تھا، آپ کا تو امتحان لیا جا رہا تھا۔ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے سمجھا نہیں، بلکہ اس مناسبت سے اور اس تعلق سے کہا گیا تھا کہ جب سے میری بچی ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ میری بچی اس زبان سے کسی کی شکایت نہیں کی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ زبان کی کیا ہے، گونگی ہے۔ میری بچی جب سے پیدا ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد عقل و شعور پیدا ہوا اور ہوش سنبھالی، اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ میری بچی اس آنکھ سے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آنکھ کی اندھی ہے۔ اور جب یہ میری بچی ہوش سنبھالی اس وقت سے لے کر کے غلط چیزوں کے طرف اس نے قدم نہیں اٹھایا، اس لیے میں نے کہا کہ پاؤں کی لنگڑی ہے اور غلط چیزوں کا اس نے کبھی اس ہاتھ سے نہیں چھوا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہاتھ کی لولی ہے اور کان کی بہری، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری یہ بچی جب سے عقل سنبھالی اس وقت سے لے کر کے آج تک اس کان سے کسی کی شکایت نہیں سنی۔ آج ہماری مجلسیں کیسی ہوتی ہے، عوام کو عوام خواص کی باتیں دوستو، کہ جب تک کسی کی شکایت نہ ہو دین نہیں کرتا ہے، وہ مجلس مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ہم سب اس سے بچیں دوستو، اس سے بچیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جو موضوع تھا دوستو، کہ آج ہم آپ کتنے نافرمانیاں کر رہے ہیں اور کتنے اللہ سے دوری بنائے ہوئے ہیں اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم میں سر ایک جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ آج بھی اگر یہ ایمان والے بندے اللہ کا حق پورا کرنے لگے دوستو تو انشاءاللہ دن دور نہیں کہ آج ہم نبی کو نہیں بن سکتے، نبی تو پیدا نہیں ہو سکتے، قرآن تو نازل نہیں ہو سکتا، لیکن آج بھی اللہ کا رحم اور کرم ہم پہ ہے اور ایسے ایسے واقعات نمودار ہوں گے جو آپ اس غزوہ کو یاد کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، 72 ہے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن ایمان کی اتنی مضبوطی اور ایمان اتنے مضبوط کہ یہ 72 ان لاکھوں پہ بھاری ہو گئے اور ایسے بھاری ہوئے جو آپ نے اس غزوہ کو کیا ہے جیت لیا اور ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ یہ ایمان تھا، یہ نیت اچھی تھی اور ان کا عمل صراط مستقیم والا عمل تھا، نبی والا عمل تھا کہ نبی کہہ دیے کہ تم کو وہاں سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ تم کیا ہے اس لڑائی کو جیت نہ لو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک لڑائی میں لوگ جیت گئے اور کسی وجہ سے کیا ہے اب خوشیاں منانے لگے تو کیا فتح شکست لے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم صبح سالار کی باتوں کو نہ مانیں گے، نبی کی باتوں کو نہیں مانیں گے، نبی کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، قرآن کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوگا تو آج ہم گاجر اور موڑی کے طریقے سے کاٹے جائیں گے، وہ کوٹ کی شکل میں ہو، وہ کچہری کی شکل میں ہو، وہ کسی افسر کی شکل میں ہو، آج ہم پریشان ہو جائیں گے۔
अपने ईमान को बनाए, शादी करे तो नबी के तरीके पे करे, हजरत फातिमा के तरीके पे करे। मैं वैसे अर्ज कर रहा था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी का निकाह किस तरीके से किया, कितनी सादगी। अल्लाह ने कहा कि अगर चाहे तो पहाड़ी को सोने की पहाड़ी बना दे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा ना ना ना, नहीं, मेरी उम्मत मुश्किलात के अंदर पड़ जाएगी। क्या मुश्किलात के अंदर पड़ जाएगी? नबी हम सब के लिए रात में रोए, परेशान हो। आज हम आप उस नबी का कलमा जो नबी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम तक लाए, आज हम कितने ठेस पहुंचा रहे हैं, कितनी अज़ियतें पहुंचा रहे हैं। दोस्तों सोचिए, अगर हमारा हक ना मिलता है तो कहां कहां जाते कि मेरा हक मिल जाए। आज नबी का हक दबाया जा रहा है, अल्लाह का हक दबाया जा रहा है, कुरान का हक दबाया जा रहा है। कुरान किताबों में सजी हुई है, सालों साल पड़ा हुआ रहता है। तो किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या है, पेटी उठा के मस्जिद के अंदर डाल देते हैं। आप सवाब के गर्ज से दे रहे हैं, लेकिन आपको अजाब होता है। क्यों? उसकी तिलावत नहीं हो रही। अब मस्जिदों के अंदर जाकर के देखे, इमाम साहब लोग मौजूद हैं, पूछे इतने कुरान शरीफ है कि लोग किसका तिलावत करें, कौन कौन कुरान का तिलावत करे। साल हा साल कुरान यूं ही ताक का जीनत बनकर के रह जाता है और उसकी तिलावत नहीं हो पाती है। नहीं, बल्कि आप जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, जो जिम्मेदार हैं, आप किसी मरहूम के नाम से देना चाहते हैं तो आप उससे पूछे कि मस्जिद में क्या जरूरतें हैं, फिर आप उस चीज को दे ताकि उस मुर्दे के हक में इस्तेमाल हो और उसका सवाब उन मुर्दों तक पहुंचे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा का निकाह कितनी सादगी के साथ किया। और अल्लाह के नबी का कौल भी है कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जो क्या है, सबसे अंदर, जिसके अंदर कम क्या है, खर्च हो। इसलिए दोस्तों, हम आप मुसलमान हैं, हम आप मुसलमान हैं, हमारा अमल मुसलमान वाला अमल होना चाहिए, नबी वाला अमल होना चाहिए, कुरान करीम के मुताबिक अमल होना चाहिए। ये दुनिया दो रोज की दुनिया है, आंखें बंद हो जाएंगी, हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे और कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। अगर अमल अच्छा है तो ये अच्छा अमल की बरकत की वजह से कब्र के अंदर रोशनी होगी, पुलिसराज पे चलना आसान हो जाएगा, मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात आसानियां हो जाएंगे और हमें क्या है, कब्र जन्नत के तरीके से बन जाएगा अच्छे अमल की वजह से। और अगर अच्छे अमल नहीं हुए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया के अंदर भी बर्बाद होंगे, कब्र के अंदर भी परेशान रहेंगे, पुलिसरात में भी परेशान रहेंगे, मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात भी हम सही तरीके से नहीं दे सकेंगे। मालूम ये हुआ कि ये तो दुनियावी जिंदगी अल्लाह की जानिब से हमें मिली है, हम इस जिंदगी को नबी के तरीके पे कहा ढालें और नबी के तरीके के मुताबिक हम अपने क्या जिंदगी को गुजारे। बाल बच्चों की शादी करे तो नबी के तरीके पे करे, अकीका करे तो नबी के तरीके पे करे, कुर्बानी करे तो नबी के तरीके पे करे, हज करे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीका है उस तरीके पे करे, और क्या है, रोजे रखे तो वो क्या है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो तरीका है उस तरीके पे रोजा रखे तो ये दीन बन जाएगा, ये दीन बन जाएगा। नबी के तरीके के मुताबिक और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो कहा काम हो, जो अमल हो, ये दीन है। और इससे अगर हट जाए, नबी का तरीका मौजूद न हो, मान लिया या अल्लाह का हुक्म है लेकिन नबी का तरीका मौजूद नहीं, तो वो भी दीन नहीं बन सकता। मसलन नमाज है, मगरिब की नमाज क्या है, अल्लाह का हुक्म है कि नमाज पढ़ो, लेकिन हमारे नबी का तरीका है कि मगरिब की नमाज फर्ज 3 रिकात है। मालूम ये हुआ कि अगर हम 4 पढ़ते हैं तो नबी का तरीका नहीं पाया जाएगा, अल्लाह का हुक्म कर तो पाया गया लेकिन नबी का तरीका नहीं पाया गया। मालूम ये हुआ कि दीन को दीन उस वक्त कहा जाएगा जबकि अल्लाह का हुक्म और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका क्या है उसके अंदर मौजूद। तो दोस्तों, गरज और मकसद ये है कि हम सब अपनी जिंदगी को संवारें, अल्लाह से और अल्लाह के अज़ाब से डरें कि क्या होगा, हमारा खात्मा कैसे होगा,
کس طریقے پہ ہوگا، اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ، ایمان پہ رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو۔ اللہ سے ہم دعائیں کرتے رہے۔ وقت نہیں ہے دوستو، بہت دیر سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کی عزت و عفت کی، ماں بہنوں کی عزت و عفت کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً جو اس گھر کے اندر بچی کا نکاح ہونے والا ہے، اللہ رب العزت تمام آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے اور نکاح کے اندر برکت کا نزول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔